Добро вечер, гледате Еврозум. Ова прво издание, ова нова сезона на Еврозум го почуваме од Брисел. Повод е прогрес репортот или извештајот за напредок кој минатата недела го објави Европската комисија. Гости во ова издание на Еврозум се господин Ѓорги Готев, уредник во Евроактив сајтот, кој ги следи европските интеграции, Аугустин Палокај, дописник на Јутренји лист Хрватска и Коха Косово, и Душан Гајич, радио телевизија Србија. За почеток би сакал да ве прашам по овој редослед по кој ве најавив, кој е вашиот впечаток, што донесе ново овој извештај на Европската комисија? Това, което ние написахме в Евроактив, е, че новото е известна възможност да се деблокира положението с преговорите чрез този известен меморандум за Македония, който Гърция предлага да бъде подписан. Ние чухме как комисара Фюле съветва Македония да се отнесе сериозно към този меморандум. Доколкото разбирам, идеята е на основата на един подписан меморандум Гърция да се съгласи да започнат преговори, като разбира се Гърция запазва правото си, естествено, има много възможности за вето, но преговори все пак да започнат и по възможност бързо, в кратки срокове, да се реши въпроса с името. Дали за вас това е можно да се оствари? С оглед на разположението во Советот на министрите? Изглежда, че комисар Фюле е оптимист. Сега той е човека, който има преки контакти с гръцката страна, с македонската страна, знае какво мислят другите. Така че тази стратегия за мен е нещо ново. Македония загуби много време. Македония имаше време да завърши преговорите. От 2005 година до сега можеше да ги завърши тези преговори. Всички страни си завършиха преговорите за 5-6 години. Това можеше да стане и в случая с Македония. Да, ќе продолжиме со оваа тема, но да не биде дека во Брисел само за Македонија работат. Што е за вас ново, Аугустин, во овој извештај, оваа година, извештајот за напредок за земјите од Западен Балкан? Pa ja mislim da je ovaj paket proširenja najsiromašniji do sada u povijesti proširenja Europske unije i ne donosi apsolutno ništa novog, osim polovičnih preporuka za Albaniju i Kosovo. Znači, po prvi put komisija smatra da je Albanija učinila određen napredak, pa uvjetno preporučuje da joj se da status kandidata, što je nedovoljno da prođe u vijeću, i konstatira da je moguće da se s Kosovom otvore pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, ali također uz uvjete koje Kosovo treba ispuniti, s tim da komisija smatra da nema neke pravne prepreke, ali uvijek treba imati na umu da se radi o komisiji, a ne o vijeću. Vi znate u slučaju Makedonije da zapravo optimizam Europske komisije i njihova konstatacija ne znači puno. Makedonija je već 5 godina spremna za otvaranje pregovora što se tiče Europske komisije, ali ih nije otvorila. Da li mislite дека ова објективен наод на Европската комисија? Da, Europska komisija je objektivna. Situacijite vo Albaniji i na Kosovo? Mislim da je objektivna. Treba samo uzeti u obzir da se u slučaju Kosova radi o jako niskoj razini, znači feasibility study o stabilizaciji i pridruživanju, ono gdje je Makedonija bila 1999. Znači, tu kriteriji nisu kao za dodjelu statusa kandidata, tako da je komisija tu objektivna. Ali treba vidjeti raspoloženje među državama članicama, a tamo je raspoloženje takvo da se ove godine ne očekuje apsolutno nikakva odluka. Ja ne bi previše računao na optimizam povjerenika Fülea. Svake godine čujemo od povjerenika za proširenje da su oni optimisti, pogotovo oko Makedonije. Mislim da situacija je takva da se barem ove godine ne očekuje nikakav pomak na osnovu ovog paketa proširenja. Čak i tamo gdje ima malo pomaka, preporuke su uvjetovane i kao takve neće proći u vijeću. Dušan Gajić, da li ovој извештај на Европската комисија одразува некакво друго расположение на еврократијата во однос на новата влада во Србија? Pa donekle da, ja bih rekao da. Mislim, ono, kao što je rekao Avgustin, izveštaj je objektivan u smislu da on u onom delu koji je presek stanja
koji navodi šta je učinjeno u prethodnih godinu dana, jednostavno konstatuje situaciju. U Srbiji nije učinjeno mnogo, zato ima jedan dobar razlog, objektivan, relativno, to je izborni period. Dakle, to je trajalo skoro 6 meseci. Mnoge stvari jednostavno nisu rađene, ništa se tu nije postiglo. Međutim, ima onaj deo koji je više politički, gde se govori o nekim političkim zaključcima. Moglo bi se reći da je činjenica da postoji nova vlada i način na koji se ona ponaša u posljednja 2-3 meseca od kad je preuzela vlast, uticala na izbor reči u tom političkom delu, pa bi se reklo da ono što sada i komisija očekuje u pogledu Kosova nešto tvrđe formulisano nego ranije. Ali to nije samo zbog nove vlade, to je zbog prosto toka događaja na terenu i zbog raspoloženja zemalja članica, pre svega Nemačke. Ај сега пак поистиот редослед на овие теми кои се закочени во Советот на министрите Македонија, па потоа Косово и Србија. Господин Готев, дали очекувате дека и постои некакво расположение во Советот на министрите овој пат на Македонија да и се даде почеток на преговори со оглед на овој нов тон кој комесарот Филе се обиде да го даде во извештајот? Това зависи от Скопје и от Атина. Ако двете страни се разберат, защо не? Нека не забравяме, че гърците ще бъдат председатели на Европейския съюз 2014. През 2014 година, през първата половина, и фактически това е за тях важно. Те не искат да бъдат сочени с пръст. Нали, вие сте лошите, вие не давате на македонците да започнат преговори. Прочитав една изјава од Комуцакос кој вели дека Грција се наоѓа под известен сериозен притисок овој пат, за разлика од другите години. Аз не мисля, че има разлика. Мисля, че Гърция има някакви проблеми, за които всички знаем за кризата, но това също не оказва влияние върху гръцката политика спрямо Македония. Мисля, че тези неща са напълно разделени. Единствената разлика, според мен, е, че Гърция ще играе ролята на председател и като председател Гърция би искала да си свърши работата добре. И се отваря една възможност, която според мен Скопие трябва да използва максимално. Ако започнат преговорите, това според мен ще бъде огромен успех. Дано нещо не се случи, което да попречи. Фюле спомена много сериозно нуждата да започнат преговори от гледна точка на етническото напрежение в Македония, което създава голямо безпокойство. Тук в Брюксел специално. Не знам как се чувства в Македония. Но нуждата да се реши проблема е много голяма от гледна точка на стабилността на Македония. Това не е проблем на Гърция, това е проблем на Македония. Што е тоа што очекуваат земјите членки, што би било она што Фуле го вика гаранции дека спорот ќе се реши? Што Македонија според вас би требало да направи? Аз ще дам за пример България. Значи България, за да влезе в Европейския съюз, имаше едно много лошо условие да закрие 4 блока в Козлодуй, които са много добри блокове. Тези условия бяха несправедливи. Даже мисля, че Европейския съюз мислеше, че България ще се бори до последно за Козлодуй и по този начин България ще се изолира. Проблема с Македония си прилича. Проблема с името... Па не е сосема се работи. Едно е атомска централа, друго е промена на име малко. Друго е, но е голяма жертва. Да. Голяма жертва. Аз мисля, че Македония има право да се нарича както си иска. Ако Македония иска да се нарича Скопско пиво, нека да се нарича Скопско пиво. Ако иска да се казва Македония, нека да се казва Македония. Ако е Северна Македония, нека да е Северна Македония. Южна Македония, няма значение. Македония има право да се нарича както иска. Но след като има такъв проблем, трябва да се търси компромис. И когато този компромис бъде намерен, от това ще спечели най-много Македония. Национализма няма да помогне. Национализма само ще води страната надолу. Августин, како ти изгледа овој случај на Македонија, четврти пат препорака, и има ли расположение некако во Советот на министрите да нешто се случи? Pa mislim da nema raspoloženja, a cijela situacija izgleda najjednostavnije rečeno žalostno.
Vratio bi se i na NATO. NATO je organizacija gdje jedna sila ima veću riječ od druge, a to su Sjedinjene Američke Države. Ako one nisu uspjele Makedoniju uključiti u NATO, iako Makedonija za to ispunjava također sve uvjete, onda teško da će neko unutar EU vršiti danas pritisak na Grčku. Događa se suprotno od onoga što misle u Makedoniji. Grčka danas treba pomoć Europske unije zbog financijske krize i sad u Makedoniji mnogi misle da je sad trenutak da ti iz Europe koji daju pare vrše pritisak na Grčku. Događa se suprotno, oni kažu sada, pošto oni imaju toliko problema, nemojmo ih opterećivati i oko toga. Tako da nisam previše optimističan, barem u dogledno vrijeme. Dobro je spomenuo Gotev, dobra ideja komisije, ajmo pokušati otvoriti pregovore, jer se radi o procesu koji dugo traje. Pogledajte, Island je potpuno spreman je Island, ali pogledajte koliko Islandu traju pregovori. Mi znamo u slučaju Hrvatske koliko su trajali. Tako da ajmo kupiti malo vremena, otvorimo pregovore i stavimo u pregovarački okvir da Makedonija i Grčka moraju riješiti ime. Da li spored tebe to je pritisak vrst Grcije ili vrst Makedonije? Ja mislim da to nije pritisak, nego je ponuda za face saving. Jer mi zna, ovo je emocionalan problem, bizaran. I obje strane su se zakopale i bilo kakvo povlačenje se može smatrati kao porazom. I u jednoj i u drugoj strani. I sad se ovo nudi kao neko rješenje, izlazak i čuvanje obraza. Da li Europska komisija uopšte može da bude nekakav faktor vo rešavanje na sporazum? Iz iskustva tako go razbrav komesar od File, oni se nudat da ponudat, da bidat nekakav faktor vo rešavanje na toj sporazum. Ja mislim da komisija nema kapacitete niti ugled da bude dobar posrednik ili pomagač. Imamo slučaj Hrvatske i Slovenije. Komisija je pokušala. Komisija je za 9 poglavlja govorila da Hrvatska ispunjava uvjete, Slovenija uvijek blokirala. Sve dok se nisu Amerikanci umješali i u ime Europske unije švedsko predsjedništvo tada. Kad sada znamo, jer otvoreno govore kako je došlo do sporazuma, o načinu rješenja, znači pitanje nije riješeno razgraničenja na moru, ali je dogovoren način rješavanja. Glavnu ulogu su odigrali Amerikanci i Francuska i Njemačka, jer je u to vrijeme Hrvatska trebala ući u NATO, a Slovenija je morala ratificirati. A govorimo o Hrvatskoj i Sloveniji koji osim tih pitanja nisu nikad u povijesti međusobno imali problema. Dapače, bile su unutar bivše Jugoslavije najveći saveznici i dan danas Hrvati nakon Njemaca kao najveće prijatelje u EU vide upravo Slovence. I znači čak ni tu komisija nije pomogla. Komisija je jednostavno izvršno tijelo Europske unije, može analizirati situaciju, dati neke preporuke, ali tu se moć Europske komisije završava. Duša, kako tebe ti izgleda entuzijazmot na File v odnos na Makedonija ova godina? Pa ja ipak mislim da, naravno, to je samo moj utisak, pošto nisam to izbliza pratio, ali ipak imam utisak da postoje neki novi elementi. Komisija je tu uložila neko vreme, investirala je neki svoj kapital, da tako kažem, u ovo pitanje, baš ove godine i očito je da je za komisiju u sve ograde kolike su njene mogućnosti da stvari pokrene sa mrtve tačke, ona je izabrala Makedoniju kao centralno pitanje. Dakle, glavna stvar u ovom godišnjem izveštaju za Evropsku komisiju je bilo pitanje Makedonije. Ono što ipak jeste novo, da se pojavljuje sad ovaj predlog koji na neki način pokušava da kreativno reši ovu blokadu koja traje već 6 godina, to otvara, moj utisak, neke mogućnosti i predstavlja jedan korak napred. Dakle, postoji jedna šansa. Sad, sve iskustvo dosadašnje nas uči da budemo cinici i da budemo pesimisti. Međutim, postoje neki novi elementi, a to nije samo Evropska komisija, kažem, ne pratim to izbliza, ali imam utisak i da neke zemlje članice takođe, oni izbjegavaju da kažu da vrše pritisak na Grčku, to naravno nije lepo reći. Nije politički korektno. Nije politički korektno, nije popularno, ali kažu prijatelji Grčke sada pokušavaju da pomognu, da pokažu da ovaj problem može da se prevaziđe. Dakle, da Makedonija može da otvori pregovore,
a da to ne znači da Grčka odustaje od svog principa. Na kraju krajeva vi možda znate bolje nego ja šta stoji u ovom memorandumu. Ajde memorandum, gote, vi napišete nekak memorandum bi možel da bude nekakva osnova za ta garancija koja File treba da ispostavi na zemite členki na Evropskиот совет, за да они дадат зелено светло за старт на преговори. Што според вас официјално Скопје би требало да направи за да odgovori na toj memorandum на начин кој ќе ги исполни очекувањата на Филе? Според мен трябва да се отнесе сериозно. Не трябва да излиза с свой текст, който да е съвършено различен от гръцкия. Известно е, че Скопие ще има свой текст, но той трябва в основни линии да прилича на гръцкия, за да има основа за преговори. В противен случай ще бъде лошо. Освен това, мисля, че основното в меморандума са добросъседските отношения. Те трябва да бъдат записани на хартия, но трябва да се спазват и наистина. Значи, известно е, че Македония дразни Гърция с имена на летища и така нататък. Това е сериозен проблем. Македония има поведение, което също дразни България. В този смисъл, ако Македония се придържа към добросъседски отношения реално, това ще помогне много повече от меморандума. Според мен може да се стигне дори до положение, при което в България ще има избори. Има едно правителство на Бойко Борисов, което така се изкушава от известна доза национализъм. Ако Македония не се придържа към добросъседските отношения, аз не изключвам правителство на Бойко Борисов също да има забележки за това дали да започнат. Съветът на министри да мислите? Да, не изключвам такава възможност. Защото ние имаме избори, а национализма се продава навсякъде. Значи възможно е, аз мога да си представя, че ако Македония не поддържа добросъседски отношения, например с България, такъв вариант е възможен. Тоест, важно е какво пише в меморандума, но важно е също какво прави Македония спрямо съседите си. Дали постои някаква неформална коалиция, която се создава между Гърция и България в овој момент по македонското прашање? Ако има такава, тя наистина е неформална. Има един и същи дразнител. Това е една националистическа политика на правителството на Македония, което не се харесва нито в Атина, нито в София. Що е това, що толкова ги дразни Атина и София? Кражбата на история. Кражбата на история, било антична история в случая с Гърция, било история от средновековието и по-съвременна история в случая с България. Филма "Трето полувреме", например, много подразни София. И справедливо, защото правителството на Македония беше много голям спонсор на този филм. Национализма в този филм е очевиден. Македония трябва да избягва да дразни своите съседи. Да преминем на прашањето на Косово. Има ли изгледи оваа година од сега до наредната година со оглед на тоа како е дизајнирано во извештај на Европската комисија да се направи некаков напредок по прашањето на Косово и односите со Србија? Pa ima. Okvir za napredak je tu, ali sumnjam da će ga prije svega Beograd iskoristiti. Ovisi o želji, a želja je uvijek bazirana na mogućnost. Srbija je bila jako konstruktivna dok nije dobila status kandidata. Složio bi se sa Dušanom da su izbori donekle onemogućili da Srbija učini više, ali to se više odnosi na prijašnju vladu nego na sadašnju. Znači, od trenutka kad je dan nakon što je Srbija dobila status kandidata, prestala je implementacija bilo čega što je ta ista vlada dogovorila s Briselom, preko Brisela sa Prištinom. I onda naravno da je ovaj izvještaj konstatirao da Srbija nije napravila dovoljan pomak da dobije datum. I onda kad je Srbija shvatila da neće dobiti datum, što je nova vlast napravila? Zabranila je gay pride i sada imate premijera koji govori da zapravo doslovno, on ne kaže tako, ali optužuje njemački fašizam što Srbija ne dobiva datum. On kaže da oni koji su poraženi
u Drugom svjetskom ratu, onemogućavaju Srbiji da sad uđe u EU, a Srbija je bila na pobjedničkoj strani u svim ratovima, u čemu se ja ne bi složio, jer Srbija... Kako ta retorika na Dačić okolo тоа дека некои стари историски непријателства и ривалства се reflektiraат сега во односите на Србија со Европската унија? Како делува врз атмосферата проевропска, да речеме, во самата земја? Jako pozitivno. Pa ne, mislim, ovo je interesantan period sada. Dakle, formirana je vlada pre 3 meseca. I mislim da su oni u jednom periodu pre nego što su došli na vlast, doduše ova Dačićeva partija, tako je već bila važan deo vlasti i u prethodnom periodu, da su davali signale tamo gde treba, da tako kažem, kako će biti dobri i kooperativni, da uveravali su partnere u Evropi u svoju proevropsku orijentaciju. I također mislim da su pokušavali da daju utisak da će oni biti ozbiljni, pod znacima navoda, u odnosu na prethodnu vladu, da će ozbiljno ući u dijalog sa Kosovom i da će, za razliku od prethodnih, primenjivati ono što se dogovore. To je dakle bilo nešto što je trebalo njih da preporuče. Međutim, oni se sad su na vlasti, jel tako, i sad se bude u realnost i ovo je sad jedan period u kome, to je moj utisak, u kojima nova vlada bira pravac. Sad oni vide šta zapravo to znači i onda biraju pravac ili jednog nacional populizma, kakav je odrazio recimo Dačić u jučerašnjem govoru, ili pokušaja da se zaista nešto pomeri na evropskoj agendi. Sad oni zaista odmeravaju koliko koštaju na domaćem terenu ustupci koji se očekuju u vezi sa Kosovom u okviru tog dijaloga i mislim da je ovo vrlo važan period koji će pokazati kojim putem ide Srbija. Da li će nešto možda slično Makedoniji izgubiti sljedećih 4, 5 ili ne znam koliko godina u nekoj vrsti nacional populizma, biti i dalje na površini proevropska, ali u suštini ne činiti nikakve korake, ili će se možda tražiti put u nekoj zaista kooperativnosti, a ovo što govori Dačić, Nikolić povremeno, onako benevolentno da interpretiramo kao neke pokušaje da se to zapravo zamaskira i proda nacionalističkoj javnosti. Samo da se vratim na Kosovo, jer nisam spomenuo Kosovo. Bitno je da Kosovo učini prvi korak i vidjeti da li taj pravni okvir u situaciji kada 5 država članica ne priznaje Kosovo, da li je moguće da u takvim okolnostima EU ima kontraktualne odnose, ugovorne odnose sa Kosovom. A što se tiče Srbije i Kosova, problem će dugo trajati, pogotovo zato što bizarno izgledali u Srbiji još uvijek i političari misle da mogu birati. Zapravo ne postoji pred Srbijom izbor Kosova ili EU, jer Kosovo je nemoguće, a EU je moguće. Znači, šta se događa ako Srbija izabere Kosovo, a ne EU? Da li će dobiti Kosovo? Neće. Da li da se ovdje dešava nešto drugo? Ovdje sad političari u Srbiji treba da shvate ili ne shvate da li u budućim pregovorima o Kosovu treba da igraju na kartu podjele ili ne. Pa, to je moje to prašanje. Da li je to novo što nosi ova vlada? Ako dobro razbrav od Nikoli, oni ovoj pat odat, ako единствената опција на новата влада е поделба на Косово. Дали е тоа опција која може да се реши? Не, ово што е рекao Dušan, to je jako bitno, ali ja mislim da je upravo ovo što je srpska vlada, odnosno predstavnici vlasti su javno izašli s idejama o podjeli, da je to utjecalo da komisija u izvještaju stavi da Srbija mora poštovati teritorijalni integritet Kosova. Sada se bune zašto je ta rečenica tamo, a rečenica je tamo upravo da bi se slao signal da nema podjele. I nije novo. I Tadić je govorio o podjeli. I prijašnja vlada imala ideju podjele. Kako se odrazi? Koje bi reakcijite na ta rečenica? To je bitan moment u izveštaju. Kako se odrazi? Da. Pa, ja mislim da je ta rečenica, naravno, bila iznenađenje, jer je o tome smo govorili. Taj politički deo, ti zaključci su očito formilisani zaista u posljednjem trenutku. Tako da je teritorijalni integritet, naravno, nije slučajno izabran i pojavio se zaista možda ne tog dana, ali dan pre nego što je izveštaj. 90. minuta. Da, u 90. minutu. Tako da mislim da su oni bili iznenađeni, ali ta rečenica, da, ona iritira.
Tako da prolazimo kroz jedan loš period u Srbiji. Vlada treba da se odluči šta hoće, je li tako? Kako će prodavati to biračkom telu i koju će zaista politiku voditi. Da li sada ovo znači da zaista Srbija više ne može da nudi podelu kao opciju? Da li smo došli do tog trenutka i onda gledamo šta nam je opcija B ili ne? Kažem, to je, a drugo pitanje je onda na koji način se to predstavlja domaćem javnom mnjenju. Međutim, loš period, samo da to dodam, u Srbiji je što taj period u kojem je vlada neodlučna, u kojem ne razume i istovremeno izvrće i podsmeva se na jedan populistički način porukama Brisela, to se sve odražava na domaće javno mnjenje koje postaje sve više euroskeptično и Готе, вие имавте анализа, да. Аз мисля, че това изречение в доклада на комисията е гаф. Нали? Това е грешка, това е глупост на комисията. Но едно нещо е ясно, че преговори за подялба на Косово няма да има. Не случайно картата на Косово, което е нарисувано, между другото, от Брюксел, нали, това е една карта с ясни граници. Тези граници няма да се променят. Дали мислите дека Србија ќе биде новиот случај Македонија на never ending story, која ќе седи пред вратите на Европска унија? Възможно е, но това е много песимистичен сценарий. Аз мисля, че оптимистичният сценарий е, че първо Македония, после Сърбия ще започнат преговори. Това е по... Samo kratko ako mogu. Da. U ovom izveštaju Progress Reportu postoji sličan pristup zapravo, donekle, bar meni tako izgleda, Srbiji i Makedoniji. Tu isto komisija predlaže Srbija i Makedonija postepeno se staveni pred svršen čin. Mora da odlučat ili ne? Ne, mislim, da, ali sam htio da kažem nešto drugo. Postepeno da rešavamo problem. Dakle, komisija predlaže da se Srbija postepeno vodi kroz pregovore u tom procesu normalizacije sa Kosovom. Dakle, ne postaviti sve uslove sada i čekati 6 godina da Srbija kaže hoćemo ili nećemo, nego nešto uraditi sada da bi počeli pregovore, a onda u okviru pregovaračkog procesa korak po korak. To bi bilo mudrije rešenje, ako mene neko pita. Da je kriva usporedba Makedonije i Srbije, jer u Makedoniji je problem emocionalan, povijesni, a u slučaju Srbije je pretenzija, teritorijalna pretenzija prema susjednoj državi. To što Kosovo... I tamo je domično emocionalno. Ne, ali je prijetnja drugačija, recimo, jer to što Srbija ne smatra Kosovo državom, ne znači ništa, jer 22 države članice priznaju Kosovo i one neće od toga odustati. A kao što znate, u pregovorima pregovarate sa državama članicama, a ne sa Europskom komisijom. I jednog dana kada Makedonija otvori pregovore, svaka država članica EU ima 72 puta mogućnost blokirati u svakom trenutku. За крај, бидејќи нема многу време. Што ако Филе настапи со еден ентузијазам со овој извештај? Во однос и на Србија и на Македонија. Што ако Европскиот совет остане на старите позиции до другата година се исто? Кој се според вас се ради тоа? Кој ќе биде, како тоа ќе се одрази во кредибилитетот на Европската комисија и на извештајот како таков, како инструмент за стимулирање на реформски процеси? Pa ja mislim da komisija hoće čuvati dvostruki kredibilitet. Jedan, da nama daje poruku da evo proširenje ide dalje, čim vi ispunite uvjete mi idemo dalje, ali drugi kredibilitet prema državama članicama EU i javnosti u Europi da bez brige neće to ići brzo, iće jako sporo, mi ćemo biti strogi i nikoga nećemo pustiti sve dok ne ispuni sve uvjete. I u takvoj smo situaciji i zato ja očekujem da se ove godine neće dogoditi ništa u vijeću, da će oni samo primiti na znanje pakete Europske komisije, we take note of the commission reports i na tome stati i odgoditi sve za sljedeću godinu. Pogotovo, naravno, u slučaju Makedonije je Makedonija ispunila uvjete doista i u svakom trenutku čim se riješi pitanje imena može se to kao točka dnevnog reda ubaciti u bilo koji summit i dati datum. Ali za Srbiju problem je puno veći. Za Srbiju nije kraj godine trenutak odlučujući, već sad znamo da će se o tome govoriti na proleće. Dakle, prvo treba da počne dijalog, pa da u dijalogu bude nekih rezultata
i da onda to izađe pred zemlje članice i da onda odluče koliko treba da bude učinjeno sada, a šta može da ostane za kasnije. Dakle, proleće će biti odlučujući trenutak. Ako se ništa ne desi na proleće, vidjet ćemo onda kako će biti raspodeljena krivica. Nećemo moći da kažemo pa eto, Evropska komisija zapravo nema kredibilitet, nije ispunila obećanje, jer zapravo treba nešto da se desi u dijalogu. Готев, дали Филе неизвестно, значи го ја става во ризик Европската комисија и кредибилитетот на извештаите со ваков еден ентузијазам, кој, според многу аналитичари е не многу реален. Фюле си върши работата, но Фюле не е всесилен, не всичко зависи от него и няма никакъв проблем за Европейския съюз, ако страните на Западните Балкани не могат да си решават проблемите, да останат като едно сиво петно на картата. Европейския съюз ще продължи да съществува, сивото петно ще продължи да съществува. От страните зависи, от Сърбия зависи, от Македония зависи, от Косово зависи, от Албания зависи. Босна е по-тежък случай, не сме говорили, но напълно е възможно да остане сиво петно на картата. Готев, Августин, Душан, ви благодарам што сте гости во Еврозум. Гледавте Еврозум и благодарам за вниманието. Се гледаме другата недела во истиот термин.